بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس کے ہاتھ کا اچار پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ ان کے مرتبان میں کبھی بھی اچار ختم ہی نہ ہوتا۔ جو بھی عورت ان کے ہاتھ کا بنا اچار کھاتی اس کی ہر دلی مراد پوری ہوتی۔ میری ساس اچار کے بڑے بڑے مرتبان بناتی اور عورتیں دور دور سے ان کے ہاتھ کا بنا اچار کھانے آتی۔ میرا نام کشف ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہ ملی تھی۔ شادی کے تیسرے سال میں جب مجھے یہ خبر ملی کہ میں حاملہ ہوں تو پورے گھر میں خوشیاں بکھر گئی۔ میں بے حد شکر گزار تھی جس نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ میرا دل الگ الگ چیزیں کھانے کو کرتا، کبھی کھٹی چیزیں تو کبھی میٹھی۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا اچار دے دے۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس کی بات پر میں بہت حیران ہوئی کہ وہ تو سب کو دیتی ہیں، اگر میں نے تھوڑا سا مانگ لیا تو اس میں کیا قباحت ہے۔ مجھے ان کے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ دکھ سے زیادہ مجھے اماں کی اس بات پر حیرانی ہوئی کہ انہوں نے مجھے کھانے سے منع کیوں کیا، جبکہ وہ تو سب کو دیتی تھی۔ مجھے انکار کا مقصد سمجھ نہ آیا۔ ان کی عجیب و غریب حرکتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ان سے بہت بار مانگنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں شادی کے بعد اس گھر میں آئی تھی تو میرے شوہر نوین کا ایک چھوٹا سا کریانہ کا سٹور تھا۔ وہ بہت خوش مزاج آدمی تھے اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی محبت اور سنگت میں دن کیسے گزرے مجھے پتا ہی نہ چلا۔ انہیں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی بے تحاشا محبت تھی، لیکن ساتھ ساتھ میرا فرض بھی مکمل طور پر ادا کرتے تھے، کبھی بھی مجھ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ میری ساس محلے کی جانی مانی خاتون تھی۔ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا تو میری ساس کو ضرور پوچھتے۔ اپنے چھوٹے بڑے کام کے لیے ہر کوئی میری ساس سے مشورہ لیتا تھا۔ میری ساس کے ہاتھ کا بنا اچار لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے، لیکن ان کی یہ بات عجیب تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کھانے سے انکار کر دیتی کہ تم نے کسی صورت بھی ہاتھ نہیں لگانا، یہاں تک کہ انگلی بھی ٹچ نہیں کرنے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ میری ساس نے اپنی بیٹی اور داماد کے گھر میں دعوت رکھی۔ میں نے سارا کھانا تیار کیا اور کھانے کی میز سجا دی۔ میری نند کا بھی دوسرا مہینہ چل رہا تھا اور میری ساس کو اس سے بے حد لگاؤ تھا۔ میری نند نے مجھ سے مانگا تو میں نے کچن سے ڈبہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر میرا بھی دل للچانے لگا، کیوں نہ میں بھی آج اس کی ایک بھاگ کھا ہی لوں۔ جو ہی میری ساس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ڈبہ ہے تو ان کی رنگت فاق ہو گئی۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے جھڑک دیا کہ رکھو اسے، تمہیں منع کیا ہے نا میں نے کھانے سے، پھر کیوں باز نہیں آتی تم؟ ایک بار کہیں بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ میں دل برداشتہ ہو کر کھانے کی میز سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتی ہیں اور مجھے وہ کھانے کیوں نہیں دیتی۔ نوید جب گھر آئے تو مجھے سوتا پایا۔ انہیں پتا تھا کہ میں اس ٹائم کبھی بھی نہیں سوتی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے اس ٹائم سونے کی وجہ پوچھنے لگے تو میں نے ان سے بہانہ لگا دیا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی، پتا نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، لیکن دل میں اس بات کا تہیہ کر چکی تھی کہ میں اماں سے جان کر ہی رہوں گی۔ آخر اماں میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیوں مجھے کھانے کو نہیں دیتی؟ ایسا کیا راز ہے جو وہ ہم سب سے چھپا رہی ہیں؟ اس دن کے بعد میں اماں پر بھرپور نظر رکھنے لگی اور ان کی سرگرمیاں دیکھنے لگی۔ کچھ دن تو سب ٹھیک چلتا رہا اور اماں بھی اپنے کام میں مشغول رہی، لیکن اچانک ایک غریب حاملہ عورت اماں سے اچار لینے آئی۔ میں نے دیکھا اماں اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد باہر آئی۔ باہر آنے کے بعد اس عورت کے چہرے پر فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوئی کہ ابھی تو یہ عورت خوشی خوشی اماں کے ساتھ اندر گئی تھی اور اب چہرے پر اتنی مایوسی۔ میں حیران ہوئی کیونکہ اماں کو کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے نہ دیکھا تھا۔ اس عورت کو باہر جانے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ آئی اور اس سے سارا معاملہ پوچھنے لگی کہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ اس نے کہا میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں اور اللہ کے فضل سے اب میں حاملہ ہوئی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو جو مجھے میرے خاندان کا وارث بنے، لیکن اماں نے مجھے اچار دینے سے انکار کر دیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اماں نے اس حاملہ کی کوئی مدد نہ کی اور اچار دینے سے انکار کیوں کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ان سے کیا بات کی؟ اس نے مجھے نہ بتایا اور جلدی جلدی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ مجھے اس کی حرکت پر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے ایسا کیا پوچھ لیا جو وہ دبے پاؤں یہاں سے نکل گئی؟ میں اندر آئی تو اماں کو دیکھا جو مجھے دروازے میں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بنا کچھ بولے چائے بنانے چلی گئی کیونکہ میرا سر تو سوچ سوچ کر پھٹے جا رہا تھا کہ اماں نے آخر ایسا کیوں کہا۔
आखिर इन सब के पीछे उनका क्या मकसद है? कौन सा राज है जो वो ज़ाहिर नहीं करना चाहती? मैं रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी, तो मैंने देखा अम्मा सहन में है और वहाँ कुछ कर रही हैं। मुझे हैरत हुई कि तहज्जुद के वक्त अम्मा यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने सोचा शायद खुली हवा के लिए आई होंगी। मैं वज़ू करके आई तो देखा अम्मा अभी भी उसी हालत में सहन में खड़ी थी। मुझे अचंभा हुआ कि अम्मा इतनी देर से एक ही पोजीशन में क्यों खड़ी हैं। इतना टाइम हो गया है खड़े हुए और ऐसे ही वहाँ खड़ी हैं। मैं उनके करीब गई, उन्हें कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो चौंक कर एकदम मेरी तरफ देखने लगी, जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागी हो। मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? तो अम्मा मुझ पर बरस पड़ी, क्या मैं अब अपने घर में भी तुमसे पूछ कर घूमूंगी? मैं अम्मा की बात पर शर्मिंदा सी हो गई। मैं तो बस उनको देखने आई थी कि वो ठीक तो हैं। वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी। मैं अम्मा की नज़रों से खाइफ होती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और तहम्मुल से नमाज अदा करने लगी। नमाज के बाद मैं बिस्तर पर आकर लेटी और अम्मा के रवैये और हरकतों के बारे में सोचने लगी कि अम्मा इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही थी। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो उनको हर वक्त परेशान करती है। मैंने सोच समझकर एक फैसला किया और पता लगाने की ठानी कि अम्मा क्यों इस तरह की हरकतें करती है। मैं नहीं चाहती थी कि जो उस औरत के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। अब मुझे किसी भी हाल में उस मर्तबान का राज पता करना था, कुछ भी हो जाए। मगर अम्मा का रात के इस पहर सहन में खड़ा होना मेरे लिए बाइस हैरत था, क्योंकि आज तक मैंने उनको ऐसा करते कभी नहीं देखा था। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत हैरत ज़दा था। मेरी आंखों को तो खुद पर यकीन ही नहीं आता था कि मैं ये सब देख रही हूँ। अब इन सब का पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था खुद अम्मा। अगर मैं किसी तरह अम्मा का पीछा करके इस राज का पता लगा लूं, तभी ये सारी गुत्थियां सुलझ पाएंगी जो आपस में उलझ रही थी। और ये सारी पहेलियां सिर्फ अम्मा ही सुलझा सकती थी, उसके सिवा कोई नहीं। लेकिन अम्मा कभी मुझे ना बताती। वो तो मुझे एक बहू के रूप में बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाई थी। खामखा ही मुझसे अपना राज बांटना उनके नामुमकिनात में से एक था। आज हफ्ते का दिन था और मेरी सास बहुत मसरूफ सी सुबह से ही कमरे में बंद थी। मैंने नाश्ते के लिए उनका दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से ही उनकी आवाज़ आई कि मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं अभी सोऊंगी। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो दिन का 1 बजा रही थी। अम्मा अब तक अपने कमरे में बंद थी। मैं परेशान सी वापस किचन में आ गई और बाकी बचे काम निपटाने लगी। मेरी नज़रें अब भी अम्मा के कमरे की तरफ थी। मैं बड़ी बेसब्री से अम्मा के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं अपने कमरे में आई और नवीद के रात के पहनने के कपड़े निकालने लगी। मेरी सोचें अभी भी अम्मा के इर्द गिर्द घूम रही थी कि उस आमला औरत की बातें अभी तक मेरे जहन में थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो अम्मा ने उसे इनकार कर दिया। वो भी तो हामला थी और मजबूर और बेबस थी। अम्मा की इस मजबूरी का एहसास नहीं हुआ। मैं बाहर आई तो देखा बाहर एक महफिल लगी हुई थी और अम्मा भी बाहर आ चुकी थी। मेरी नंद और उसके ससुराल वाले आए हुए थे। मैं उनकी अचानक आमद पर बहुत परेशान हुई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और खाना बनाना इस वक्त मेरे बस में नहीं था। मैंने उन सबको सलाम किया तो मेरी नंद ने मुझे अपने पास बिठा लिया। जब मेरी नज़र बाहर जाती अम्मा पर पड़ी तो मैं हैरान हुई कि अम्मा घर आए मेहमानों को छोड़ के कहाँ जा रही हैं। इससे पहले कि मैं अम्मा के बारे में कोई कयास आया करती, मेरी नंद की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जो मुसलसल मुझसे बिरयानी खाने की फरमाइश कर रही थी। मैं उसकी फरमाइश पर बिरयानी बनाने लगी और खाना खाते ही वो लोग उठ के जाने लगे। मेरी नंद ने मुझसे अम्मा का पूछा, मैं क्या जवाब देती। उसी वक्त अम्मा घर में दाखिल हुई और बोली, ये रहा तेरी अम्मा की पसंद का हलवा। मैं लेने गई थी करीबी दुकान से। अम्मा बोल तो रही थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा ने मेरी नंद को रुखसत किया और मुझे आराम करने का बोलकर खुद किचन में चली गई। आज का दिन मेरे लिए बहुत अजीब रहा था। कुछ नए हकायक सामने आए जिनकी अभी तक हर तरफ से पर्दापोशी की जा रही थी। लेकिन वो पर्दापोशी क्यों की जा रही थी, ये सवाल अब भी बेकरार था। मुझे 5 महीना लग चुका था। नवीद पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखते। अम्मा तो जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रखने लगी। उनकी वजह से न जाने कितने दिनों से मैंने अचार की शक्ल भी नहीं देखी थी। अब मुझे बेहद तलब हो रही थी और जबान चटखारे मांग रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि छुपकर एक आधी फांक ही खा लूं, पर मेरी सास ने तो किचन से डब्बा ही गायब कर दिया था। उनकी इस हरकत पर मैं दिल महसूस कर रह गई। ये बात अब भी मेरी समझ से बाहर थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों नहीं चाहती कि मैं खाऊं, किस बिना पर वो मुझे रोक रही थी।
ان سارے سوالوں نے دماغ میں چھکڑے چلا دیے اور رات کو نوید کام سے آئے تو میرا موڈ بے حد خراب تھا۔ ان کے آتے ہی میں رونے لگی اور وہ مجھے روتا دیکھ کر چپ کروانے لگے۔ بولے کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان کو بھیگی شکوا کرا نظروں سے دیکھا اور ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا کہ وہ اماں سے خود بات کریں گے۔ میں بھی تھوڑا پرسکون ہوئی۔ اگلے دن اماں میرے کمرے میں آئی تو میں سویٹر بن رہی تھی۔ ان کے آنے پر میں نے ان کو سلام کیا اور پوچھا، اماں جی آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، میں آ جاتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائیں اور بولی کہ میری بیٹی، میں تجھے اس حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتی، میں تو بس یہ اطلاع دینے آئی تھی کہ نوید کی چچا چچی شام کو آ رہے ہیں۔ نوید کی چچی چونکہ حاملہ ہے تو وہ کسی خاص کام سے میرے پاس آ رہے ہیں اور کچھ دن یہیں رکیں گے۔ تم بس اتنا کرنا کہ ان کے رہنے کے لیے روم تیار کر دینا۔ ان کی اس بات پر میں الجھن میں پڑ گئی اور محض ہاں میں سر ہلا دیا۔ نوید کے چچا چاچی آ چکے تھے اور دونوں ہی اپنے مزاج کے بندے تھے۔ میں نے ان کے لیے اماں کے ساتھ والا کمرہ تیار کیا۔ نوید کی چاچی میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے عجیب سے سوال کرنے لگی۔ میں حیران سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے سوالات اماں کے بارے میں زیادہ تر ہی تھے۔ میں حیران ہوئی، سوچا کہ اماں کی ان کی بہتری چاہتی ہے اسی لیے ان کو یہاں بلوایا ہے، اور یہ اماں کے بارے میں کیسے کیسے سوال پوچھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چاچی کے کسی بھی سوال کا جواب دیتی، اماں نے مجھے باہر سے آواز لگائی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس پاگل عورت سے جان چھٹی۔ میں باہر آئی تو اماں کے پاس کوئی عورت اچار لینے آئی تھی۔ اماں نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ اس عورت نے اپنا نام رشیدہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ساتھ والے گاؤں سے آئی ہے۔ اماں نے بتایا کہ اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کے سردار سے ہوئی ہے۔ میں حیران سی اس عورت کو دیکھنے لگی کیونکہ میں نے اماں کے منہ سے کافی بار سردار کا ذکر سن رکھا تھا۔ وہ عورت بہت روتے ہوئے اماں سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اماں وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے اس عورت کو بہت غور سے دیکھا۔ دیکھنے میں وہ عورت بے حد کمزور لگ رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی زرد تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں اسے کن لفظوں میں تسلی دوں۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی کو سال ہو گیا ہے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے ساس کے بہکاوے میں آ کر دوسری شادی کا کہتے اور میں صبر کے گھونٹ بھر لیتی۔ کچھ ہی ہفتوں کی بات ہے، جب انہیں پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں تو پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ میری ساس نے مجھے صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیں پہلی اولاد وارث چاہیے، ورنہ وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ تبھی آج میں بڑی مشکل سے آپ کی ساس کے پاس آئی ہوں کہ شاید میری مشکل کا حل بتا سکے۔ اس کی پوری بات سن کر میرا دل بہت افسردہ ہوا۔ اتنے بڑے گھر کے لوگ اور ان کی سوچ اتنی چھوٹی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ اماں ہاتھ میں اچار کا چھوٹا سا مرتبان لیے ہم دونوں کے پاس چلی آئیں اور اس کو سردار کی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سردار کی بیوی نے اماں کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ میرا دل اس کے جانے کے بعد بے حد اداس تھا۔ اس کی باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب مجھے اماں کی آواز سنائی دی، بیٹی تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اس وقت تمہارا اتنی دیر تک بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری سوچوں کے دھاگے پھر سے اماں کی طرف جڑنے لگے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں نے اس عورت کو اچار کا مرتبان دے دیا اور غریب عورت کی مدد نہیں کی۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ اماں نے ایسا کیوں کیا؟ ان باتوں کو سوچ کر میرا دماغ بہت الجھ گیا تھا۔ میرا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ مجھے ہر وقت بس ایک ہی تجسس رہتا کہ اماں نے اس غریب عورت کی مدد کیوں نہیں کی۔ اس کے پیچھے کون سا راز ہے جو اماں ہم سب سے چھپاتی ہے؟ چاچا چاچی کو لے کر آج ڈاکٹر کے یہاں چیک اپ کروانے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے جو سب پریشان ہیں۔ آتے ہی چاچی کو میں نے پانی پلایا اور ان سے پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میری بات سنتے ہی چاچی بولی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے سے اماں بولی کہ یہ موئے ڈاکٹر تو بس پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تم دیکھنا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی۔ میں نے بھی چاچی کو تسلی دی، آپ ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک ہی نوید کو کسی کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے روم میں شفٹ کر لیا۔ اب میں روز رات کو اپنی ساس کے ساتھ سوتی۔ پہلی رات جب میں اماں کے ساتھ سوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ آدھی رات کو اماں کمرے سے باہر گئی ہیں اور میں بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ اماں اپنے اس خفیہ کمرے میں آئی جہاں پر وہ اچار کے مرتبان کے سارے کام کرتی تھی، اور مجھے حیرت ہوئی کہ اماں رات کے اس پہر
यहाँ अकेले क्यों आई हैं? अम्मा दरवाजा खोलकर उस खुफिया कमरे में दाखिल हुई, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बारे में बस सुना ही था। अम्मा अपना सारा काम इसी कमरे में ही करती थी, या फिर अपने कमरे में बंद होकर करती थी, और आज तक किसी ने भी उन्हें अचार बनाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही मैं अम्मा के पीछे उस कमरे में दाखिल हुई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। पूरा कमरा तरह तरह के मर्तबानों से भरा था, और हर मर्तबान के ऊपर कुछ न कुछ लिखा था। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि अचार के इन मर्तबानों के ऊपर कुछ न कुछ लिखा है, मगर मैं उसे पढ़ने से कासिर थी, क्योंकि वो शायद उर्दू ज़बान में न था। मुझे तो सिर्फ वही आती थी। अम्मा ने एक बड़ा सा मर्तबान उठाया, उसे खोलकर एक छोटे डब्बे में अचार डालने लगी। मैंने गौर से देखा कि अम्मा आखिर क्या कर रही हैं। अम्मा ने उस मर्तबान से छोटे डब्बे में अचार डाला, और उसके अंदर एक अजीब सी जड़ी बूटी जैसी कोई चीज़ डाली, जिसे देखकर मैं परेशान हो गई कि न जाने ये क्या चीज़ है जो अम्मा अपने अचार में शामिल कर रही हैं। अभी मेरी हैरत ख़त्म ही ना हुई थी कि अम्मा ने अचार के मर्तबान वाला पूरा खाना एक झटके से खिसकाया, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने खुफिया दराज था। अम्मा ने अपने पर्स में मौजूद चाबी से उस दरवाजे को खोला और अंदर चली गई। मैं हैरतज़दा सी अपनी आंखों के सामने सारा मंजर देख रही थी, और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा वहम है। मैंने भी डरते डरते, घबराते इमाम के पीछे ही अपने कदम बढ़ाए, और आगे का मंजर मेरे लिए जानलेवा था। अम्मा एकदम खटके की आवाज़ पर पीछे मुड़कर मुझे देखने लगी, और मुझे अपने सामने पाकर उनकी रंगा जर्द पड़ गई। उनके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। मैं खौफजदा सी उनको देख रही थी कि न जाने अब वो मेरे साथ क्या करेंगी। अभी वक्त खौफजदा होने का नहीं था। मुझे सारी सच्चाई जाननी थी कि इसका क्या राज है। मैंने मजबूती से अपने कदम जमा दिए और अम्मा के सामने आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी कि ये सब क्या है। अम्मा घसीटती हुई मुझे कमरे से बाहर ले आई, बोली, अगर आज के बाद मेरी जासूसी की तो तलाक दिलवाकर घर बिठा दूंगी। अम्मा के जवाब पर मेरी आंखें फट गई। मुझे कहाँ उम्मीद थी कि वो ऐसी बात कहेंगी। उस दिन के बाद मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मेरे 9 माह पूरे हो चुके थे। आज मेरी डिलीवरी थी। मुझे होश आया तो मेरी पहली नज़र मेरी सास पर पड़ी, जो मेरे बच्चे को देखकर बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। मेरा दिल बंद होने लगा। तभी अचानक अम्मा मेरे पास आई और बोली कि तूने अचार खाया था ना। उनकी बात पर मैं हाँ में सर हिला गई। तो उन्होंने रोते चीखते हुए बच्चा मेरे सामने किया और बोली, मैं तुम्हें मना करती थी ना, अचार ना खाओ। अब देखो क्या हुआ है। तुमने तीसरी जिन्स पैदा की है, और यही वो वजह थी कि मैं तुम्हें अचार खाने से मना करती थी। अम्मा की बात सुनकर मुझे लगा मेरा कलेजा दर्द से फट जाएगा। इतनी बड़ी सजा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इस गम में अम्मा और नवीद भी बराबर के शरीक थे। तब अम्मा बोली, जब हम यहाँ आए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम बहुत गरीब थे। मैंने नवीद को बड़ी मुश्किल से पाया। मेरी जिंदगी तो अजीरन होकर रह गई थी। ना ही मेरे पास खाने को कुछ था, और ना ही कमाने को। मेरी अम्मा को अचार बनाना आता था, और हमारे खानदान में आन थी कि पहली बहू अचार नहीं खा सकती। अगर वो ऐसा कर ले तो तीसरी जिन्स पैदा करती है। ये भी इसीलिए मैं तुमसे छुपा कर रखती थी, और मैं तुम्हें हर रोज अचार खाने से बाज रखती थी कि कहीं तुम कोई नुकसान ना उठा लो। जब वो गरीब औरत मेरे पास आई, उसने जो मुझे बताया, मैं उसे सुनकर हैरान रह गई। वो गरीब और बेज़र ज़रूर थी, लेकिन वो अपनी सौतन की बर्बादी के लिए मेरे पास आई थी कि मैं उसे अचार दे दूं, और उसकी सौतन का कुछ ऐसा ही करूं कि उसका बच्चा मर जाए। और गलत काम का मैं किसी तौर भी साथ नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने उसे धुतकार दिया और कहा कि आइंदा मेरी चौखट पर ना आना। अम्मा की आन वाली बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अम्मा की सारी बातें सुनकर मुझे वो हक बजाने लग रही थी। और रही बात कि मैंने तीसरी जिन्स पैदा की, ये सब तो अल्लाह के काम है। मगर शुरू दिन से ही मैं अचार वाली बात पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन आपका मान रखने के लिए खामोश रहती थी कि ये सब अल्लाह के काम है। इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। वो जिसे चाहे नवाज दे, और जिसे चाहे वापस ले ले। मैंने तीसरी जिन्स पैदा की है। ये बात सुनकर नवीद और अम्मा बुरी तरह रो रहे थे, और मैं अपने बच्चे को सीने से लगाए ये क़यामत खुद पर बर्दाश्त कर रही थी। कभी कभी हमारे किए गए गलत फैसले हमारी सारी जिंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। हम सारी जिंदगी नारसाई का दुख उठाते फिरते हैं,
और हमें महसूस ही नहीं होता कि हम गलती पर हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े लोगों की पुरानी रिवायतें ही गलत हो। आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं, ये बड़ी बात नहीं। आप किस तरह उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, बड़ी बात ये है। क्योंकि इस साल का तर्ज अमल ही ज़िंदगी का असल एहसास होता है जो हम करते हैं और खुद करते हैं। हमारा यकीन किसी बात पर हमारे ईमान की दलील होता है। तो कोशिश करें कि अपना ईमान सही चीज़ों पर कामिल बनाएं, ना कि किसी ऐसी चीज़ पर जिसका कोई वजूद ही ना हो।